السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کی توفیق سے نئی سورہ رحمان شروع کر رہے ہیں۔ یہ 27 پارے میں ہے، 55 نمبر سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ کچھ لوگ اسے مکی بتاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب ان سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں یہ سورت پڑھتا ہوں، جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں اب یہ اعلیٰ ربکم تکذبان، تم خاموش کیوں رہتے ہو؟ جن والی رات جب میں نے پڑھی تو اس آیت کے جواب میں جنات جواب دیتے تھے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ تو حضور نے سکھائی یہ بات کہ تم بھی اس طرح سے جواب دیا کرو۔ اس میں یہ جو میں آیت پڑھی ہے فبی اعلیٰ ربکم تکذبان، 31 بار ایک ہی آیت آئی ہے۔ اسے قرآن کی دلہن یعنی رسول قرآن بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کی زینت بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہیں۔ یہ بڑی امتیازی صورت ہے جس میں انسان اور جنات دونوں سے ایک ساتھ خطاب کیا گیا ہے، دونوں کو اللہ نے مکلف ٹھہرایا ہے۔ 78 آیات میں 31 بار ایک ہی آیت کو دہرانا یہ اپنی اللہ رب العزت کی اپنی ایک حکمت کا نتیجہ ہے۔ کچھ روایتیں اور بھی ہیں اس کے بارے میں ضعیف ہے، جیسے جو روز سورہ رحمان پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایک اور ہے کہ سورہ رحمان قبر میں ساتھی بنائے گی، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو سورہ رحمان پڑھے اللہ اس کی کمزوری پر رحمت فرمائے۔ جو رات میں اسے پڑھے اور رات میں انتقال ہو جائے تو شہید ہوتا ہے۔ مگر یہ سب موضوع حدیث ہیں جو میں نے بعد میں پڑھی ہے۔ کسی بھی نعمت کا انکار نہ کرنا، اس میں جواب دینا ہے اس آیت پہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اپنے صحابہ کے ذریعے کہ اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے تو ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ رحمان آیت 1۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ رحمت ہے، اس کے بنا کوئی جنت نہیں جا سکے گا محض اپنے عمل کی بنیاد پہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ حضور آپ بھی، کہ ہاں میں بھی، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جا پائیں گے۔ وہاں کافر پوچھتے تھے کہ رحمان کیا ہے؟ جب صلح حدیبیہ میں بھی لکھنے لگے بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ تمام علم اللہ کے ہیں، مگر رحمان نے چوٹی کا علم سکھایا، قرآن۔ یہ اسی کا ذکر ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اللہ نے اپنی رحمانیت کی صفت طفیل میں بہترین کلام عطا فرمایا ہمیں قرآن۔ تو اس مخلوق یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیت قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، مطلب تمام مخلوق اسی نے بنائی، لیکن اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے بہترین مخلوق یہ اشرف المخلوقات کہلاتی ہے۔ تو کافی کہتے تھے نا کوئی انسان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے، تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ نے قرآن سکھایا، سب اسی کا سکھایا ہوا ہے، مگر اسے چھوٹی کا علم جو ہے قرآن نبی کو سکھا کے اسے بھیجا اور نبی نے اپنی امت کو سکھایا۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا، جو تمام جاندار بنائے، مگر اسے شرف عطا کیا۔ انسان کو شاہکار، تخلیق کا شاہکار ہے، ساری صلاحیتیں اللہ نے دی، دیکھنا سننا، لیکن سب سے بڑی جو صلاحیت ہے وہ بیان ہے۔ ان کی بیان کی جو صلاحیت ہے
ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ اب اس صلاحیت کو بہترین کلام کو سیکھنے سکھانے میں لگانا چاہیے۔ انسانوں میں بھی ہر ایک کو یہ صلاحیت نہیں ملتی، بہت کم لوگ ہیں جو بول پاتے ہیں صحیح طرح سے، جن کی بات میں دم ہوتا ہے، لوگ جنہیں سننا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 5 میں، آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں، مطلب ایک گردش ہے جو اللہ رب العزت نے طے کر دی گئی ان کے لیے، اور ستارے اور درخت دونوں سجدے کرتے ہیں، مطلب اللہ کے سامنے سب جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں۔ سورہ حج 18 نمبر میں بھی یہ بات آئی تھی۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، مطلب کائنات کو عدل یعنی بیلنس پر بنایا، ہر ایک کا حساب زمین کے حساب سے رکھا۔ سورہ حدید 25 نمبر آیت میں یہ بات آئے گی آگے، ایک سورہ کے بعد ایک سورہ حدید آنے والی ہے۔ اللہ نے بہترین کلام سکھایا اور پھر اسے صلاحیت دی انسان کو کہ آگے سے بڑھائے، اور لوگوں میں بیلنس، انصاف، ہر چیز میں بیچ کا راستہ، امت وسط، اسی لیے قرآن نے اسے کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ لوگوں ہمیشہ بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیچ کا راستہ بھی اختیار کیا، نیچے سے نیچے زندگی گزاری، کیونکہ وہ غریب کے لیے بھی رسوا قسمت، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رکشہ والے کے لیے، غریب کے لیے بھی، کیونکہ اسوہ تھے، تو اس لیے حضور کو تو جو سب سے کم تر زندگی تھی غربت والی، وہ گزار کے دکھانی تھی۔ یہاں اللہ نے کہا کہ ترازو میں نے اتارا تاکہ تم تولنے میں تواجد نہ کرو، مطلب تولنے میں بھی بیلنس رکھو، لوگوں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن نہ کرو، استحصال نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ جیسے عدل پہ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، ایسے ہی عدلی تعلیم قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، معاملات زندگی میں، نظام زندگی میں بھی ہمیں عدل کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کیا عدل اور ترازو، نظام عدل کے لیے جد و جہد ضروری ہے ایمان والوں کے لیے، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی، مطلب زمین کو سجا دیا اور خوراکیں طے کر دی اس میں لوگوں کو، جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجوروں کے درخت ہیں، گلاف والی کھجوریں ہیں، اور بھس والا اناج ہے، اور خوشبودار پھول ہے، مطلب بھس والا چارہ جانوروں کے لیے، اور خوشبودار پھول رنگ رنگی اللہ کی جو تمہارے سامنے ہیں، رنگ رنگی، کیسے کیسے رنگ کے پھول ہیں، کیسی کیسی الگ الگ خوشبو ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ آیت جو 31 بار اس صورت میں دہرائی گئی ہے، مطلب جن اور انسان دونوں سے خطاب ہے۔ جیسے کوئی کسی پہ احسان کرے اور وہ نہ مانے تو وہ بتایا کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں احسان کیا، تجھے ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں ہے۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب جنات نے سنی تھی آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی، میں کو بتا رہا کہ تمہارے بھائی جنات نے جواب دیا تھا کہ ہمارے رب تیری نعمت میں کوئی شے ایسی نہیں جسے ہم جھٹلاتے ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور یہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، بخاری کی حدیث پاک ہے یہ۔ یہاں اللہ نے کہا کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، مطلب پکی ہوئی مٹی جس کے گرنے سے آواز ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، ماں حوا کو پتلی سے، پھر نسل انسانی انہی لوگوں کے بعد چلی، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، مطلب پہلا جن جو بنایا اللہ نے وہ آگ کے شعلے سے بنایا۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، مطلب کس کس قدرت کو اللہ کی جھٹلاؤ گے۔ تمہاری پیدائش، تمہاری نسلوں کی پیدائش بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، مطلب سورج نکلنے کا موقع، بہت سردی اور بہت گرمی میں 2 مشرق اور 2 مغرب کا اللہ نے ذکر کیا۔ جیسے سورج جو ہے وہ نکلنے اور ڈوبنے کا جو معاملہ آتا ہے بہت سردی بہت گرمی میں، تو یہ مغرب اور مشرق جو ہیں یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ سورج نکلنے کے جو مقام ہر دن بدلتا رہتا ہے، اس کے ٹائم بھی بدلتے ہیں، مقام بھی۔ انتہائی سردی میں اور انتہائی گرمی میں 2 پوائنٹ یہ بیان ہوئے ہیں یہاں پہ۔ آیت نمبر 18، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب سردی و گرمی یعنی موسموں کا بدلنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ چینج کرنا موسموں کو۔ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، مطلب
ساتھ ہی چلتے ہیں لیکن دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے اور دونوں کا پانی بھی الگ الگ ہے۔ ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں جا سکتے۔ یہ سورہ فرقان 53 نمبر آیت میں بھی یہ بات آئی تھی، جیسے ایک طرف میٹھا پانی کی لہر ہے سمندر میں اور ایک طرف کڑوے پانی کی لہر ہے، ایک طرف گرم پانی تو ایک طرف ٹھنڈا پانی، جو ایک دوسرے پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ نے بیچ میں ایک آڑ ان کے بنا دی، وہی ذکر یہاں پہ اللہ نے کیا کہ میں نے ایک آڑ بنا دی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں طرح کے پانی دینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کھارا پانی جو ہے وہ کھیتی بجلی کے لیے، اور میٹھا پانی جو ہے ہمارے پینے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، یہ بھی نعمت ہے۔ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، مطلب جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، مثلاً مونگے پتھروں کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور ان میں پیڑوں کی طرح شاخیں ہوتی ہیں، یہ دریا سے نکالے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ موتی کڑوے پانی سے ملتے ہیں، اور سیپیاں اپنا منہ بارش کے وقت کھولتی ہیں، جن میں سیپی میں بارش کی بوند پڑ جائے، جس سیپی میں اسی میں موتی بن جاتا ہے۔ یہاں دونوں طریقے کے پانی جو ہیں ان سے موتی ملنا ثابت ہے، کیونکہ دریا کا پانی بھی سمندروں میں ہی جا کے گرتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب یہ جو زیب و زینت کی چیزیں اللہ تمہیں دیتا ہے سیپیوں کے ذریعے یا سمندروں کے ذریعے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ مطلب دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کھڑے ہیں۔ آج تو ہم نظر آتے ہیں بڑے بڑے جہاز سمندر میں کھڑے ہوئے، جو لوگ سمندروں کے کنارے گئے ہوئے ہیں انہیں دکھتا ہے، وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون تھام کے رکھے ہوئے ہے پانی کے اوپر۔ بس ہے انسانوں اور جنوں، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب یہ ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ زندگی کی آسانی کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ پانی کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہیں سامان لانے لے جانے کے کام آتی ہیں، کشتیوں کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے اللہ ٹرانسپورٹ کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، اللہ کی سوا اس کائنات پہ جو کچھ ہے فانی ہے، بس اللہ جب تک اسے باقی رکھے، یہ وہ مالک ہے، جب تک چاہے باقی رکھے۔ صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی، مطلب سوائے اللہ کے سب کو موت آنی ہے، سب کا خاتمہ ہونا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب اسی ذات باقی رہ جائے گی، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ یہاں جو ہے کتنا ہی اگڑنے ہیں، فنا کے بعد جو ہے عدل ہو جانا، سزا بھی لوگوں کے لیے جو جزا سزا ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تبھی تو نیکوکاروں کو جو ہے جزا ملے گی، اور جو گنہگار ہیں انہیں اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ تو اس کا بھی شکر کرنا لازم ہے، یہ جو جزا سزا کا دن اللہ نے رکھا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، مطلب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اس لیے کسی اور سے مانگنا شرک ہے، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور یا کسی مزار پہ آپ جائیں یا کسی بت کے آگے آپ بیٹھیں، تو آپ کو کسی سے بھی نہیں مانگنا، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے۔ ہر روز وہ ایک شان میں ہے، مطلب کبھی بگ بینگ کا تصور جب آیا، کبھی بلیک ہول کا تصور آیا، یہ سب جو ہے ڈسکوریز کھلتی جا رہی ہیں۔ کبھی بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر بار اپنی شان دکھاتا رہتا ہے۔ گلیکسیز کے ختم ہونے کا جو ذکر آ رہا ہے بار بار، اب سائنس ترقی کر رہی، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ تو نئی مصروفیت، نئے کام اللہ کی قرآن میں، نئے نظارے جو ہیں، قدرت کے نظارے جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں یہ ڈسکوریز سے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب اتنی بڑی ہستی ہو کے بندوں کے لیے تدبیر میں لگا رہتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ صرف اللہ کو جو سجدہ کرنا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے، اس کی توفیق ہے، اس نے وہ ہمارے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ جنوں اور انسانوں کے گروہ قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، مطلب قیامت میں تب یہ شریعت کی پابندی ختم ہو جائے گی، حساب ہوگا، اور یہ حساب کتاب ہونا بھی ایک نعمت ہے جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب آخرت بھی ایک نعمت ہے، حساب کتاب بھی۔ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، تقدیر سے تم نکل نہیں سکتے، دونوں مل کے بنیں گے کل کائنات، اور اس کے باہر کچھ
कुछ भी नहीं है, वो निकल के भागना चाहे कोई तो भी निकल नहीं सकता। यहाँ अल्लाह ने वही बात कही, तो ए गिरोह जिन्नात व इंसान, अगर तुम अपने आसमान और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, मतलब दिखाओ निकल के, तकदीर है। बग़ैर गलबे और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। अल्लाह अगर तुम्हारे पास तो कोई ज़ोर हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते अल्लाह के ज़ोर के बिना, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मैदान महशर में कहा जाएगा, मगर हर तरफ से फरिश्ते जो हैं वो घेरे में होंगे लोगों को। अल्लाह की कुदरत और उसके इल्म से बाहर नहीं जा सकते लोग। फिर अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मतलब तकदीर पे यकीन जो है ये भी एक नेमत है। आयत नंबर 35, तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा। आखिरत में अल्लाह का अज़ाब इन शक्लों में आएगा तो तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे वहाँ पर। अगर भागने की भी कोशिश करोगे तो निकल नहीं सकते, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे वहाँ, क्योंकि तुम्हारे तो इख्तियार ही नहीं होगा मुकाबला करने का। फिर अपने रब की नेमतों में किस किस नेमत को झुटलाओगे? मतलब बदों को जो सज़ा मिलेगी और नेकों को जो नेमतें मिलेगी, ये अल्लाह की नेमत है और तसल्ली दी गई है। बस जबकि आसमान फटकर सुर्ख हो जाएगा, जैसे कि सुर्ख चमड़ा, मतलब गुलाबी लगेगा, जैसे सारे आलम पे आग ही आग नज़र आएगी। रिसर्च ये है कि ब्लैक होल्स में जो गैलेक्सीज ख़त्म होती हैं जाके, वो गुलाबी सी नज़र आती हैं। ऐसा मंजर हो जाता है जब वो गैलेक्सीज ख़त्म होती हैं ब्लैक होल्स में जाके, जैसे सब कुछ अल्लाह ने गुलाबी कर दिया हो। तो उस बात का जिक्र है। और जैसे तेल की तलहट, गैलेक्सीज के फटने पे ये रंग निकल के आता है, ज़मीन और आसमान के फटने पे क्या हाल होगा आप अंदाज़ा करो। जहन्नुम की जो हरारत से सूख चमड़े की तरह जो है वो इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा वहाँ। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मतलब जो इससे बचा लिया गया बस वो नेमत में आ गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की पूछगछ ना की जाएगी। मतलब इनके अमाल नामे खोल के रख दिए जाएंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इनके हाथों में दे दिए जाएंगे, खुद ही फैसला कर लो। ये भी कुरान की एक आयत अल्लाह ने आयत में कहा, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओ। गुनाहगार सिर्फ हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे। लसिया चेहरे दहशत ज़दा होंगे, उससे पता लग जाएगा कि ये गुनाहगार लोग हैं। जैसे नेक लोग जो हैं अपने वज़ू के आज़ाओं से पहचाने जाएंगे, निशानों से, उनके जो वज़ू के निशान होंगे, नमाज़ों के निशान होंगे। ये हदीस से साबित है। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मतलब अदाब से डराना भी नेमत है कि हम भटकने से बचें, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए तंबी जो है एक नेमत ही है। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। मतलब जिल्लत के साथ जिस जहन्नम में घसीटा जाएगा, अदाब के बारे में बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और ये भी बताना नेमत है कि शायद लोग समझ जाएँ ये पढ़ के और फिर नेकी की तरफ आ जाएँ। आयत नंबर 44, उसके और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। मतलब जहन्नम में आग ही आग होगी और प्यास लगेगी तो खोलता पानी मिलेगा पीने को, जो अतड़िए काट देगा। और ठंडा पानी ढूंढने के लिए चक्कर पे चक्कर लगाएंगे, फेरे करेंगे दो रखे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मतलब जहन्नम से डराया जा रहा है, ये भी एक नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि हम समझ जाएँ। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरे और डरा, वो जन्नती है। मतलब हदीस पाक में बात आती है कि जन्नत में सोने के बाग मिलेंगे और वैसे ही बर्तन होंगे सोने के, पेड़ सोने के, सब कुछ सोने चांदी का होगा। रुतबे के हिसाब से जो है वो दो में से एक जन्नत मिल जाएगी, चाहे सोने वाली जन्नत हो, जैसे भी दर्जे होंगे, चाहे चांदी वाली जन्नत हो। दो जन्नतों का जिक्र है। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मतलब जन्नत की नेमतों के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता इंसान। यहाँ की नेमतें तो अलग है दुनिया की, इन्हीं में हम उलझे रहते हैं। जन्नत की नेमतों के बारे में ये बात है कि किसी ने सोचा न देखा। दोनों जन्नतें बहुत सी नहरें और शाखों वाली हैं, मतलब हरी भरी सायेदार फलों से लदी हुई जन्नतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मतलब वहाँ की जो ऐश है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारे लिए नेमत है। उन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। वहाँ पे ऐसे चश्मे बह रहे, एक दूध का होगा, शहद का होगा, पानी का होगा। जिस चीज़ की आपको हाजत होगी, जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी, वहाँ उसका चश्मा मिलेगा आपको। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? जैसे यहाँ पानी से सुकून मिलता है, ऐसे ही वहाँ आपको नहरें मिलेगी पानी। उन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवे दो किस्मों के होंगे।
मतलब जोड़ों की शक्ल में, जैसे एक खुश्क मेवा और एक ताज़ा शक्ल होगी मेवे की, एक से जायके नहीं हो सकते, बल्कि अलग अलग रंगारंगी हर फल की दो किस्में होंगी, अलग अलग जायका होंगे, अलग अलग खुशबू होगी, अलग अलग रंग, अलग अलग शक्लें होंगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। मतलब ये जो रंगारंगी है जायकों की, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर रेशम के होंगे, डोरे रेशम के, और उन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। मतलब अस्तर रेशम के होंगे, उम्दा किस्म के, तो ऊपर का कपड़ा कैसा होगा आप सोच के देखिए। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि मेवे जो हैं वो लटके होंगे, मतलब बिल्कुल हाथ के करीब, जिससे आसानी से आदमी बैठे बैठे तोड़ के खा सके या लेटे लेटे तोड़ के खा सके। मतलब सूरह हाक़ा 23 में भी ये जिक्र आया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये बताया कि पहले आदमी जो है अंदर के अस्तर से कवर होगा जो रेशम के होंगे, उसके बाद फिर ऊपर कपड़े, मतलब वहाँ मेवों की भी ऐसी भरमार होगी, कपड़ों की भी ऐसी भरमार होगी। मतलब ऑर्डर देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आसानी से सामने आपकी ख्वाहिश की हर चीज़ पेश कर दी जाएगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। मतलब ऐसा आराम दुनिया में कहाँ है तो वहाँ दुनिया आराम मिलना है। ये नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वहाँ शर्मीली नीची निगाहों वाली हो रहे हैं, मतलब अपने शौहरों के अलावा किसी पे नज़र नहीं उनकी उठी। ये बहुत ही हसीन लगेंगी वहाँ पर, नीची निगाहों वाली। शर्म हया जो है ये औरत का ज़ेवर है, कुरान बार बार इसे बता रहा है। अल्लाह हमारी बहन बेटियों को भी शर्म हया और पर्दे की तौफीक दे, ज़रूर दुआ किया करें। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात कही है और ये कहा कि जिन्हें इनसे पहले किसी जिन ने इंस ने हाथ नहीं लगाया हो। मतलब बिल्कुल अलग सिफत होगी और अलग उठान के साथ, नई तख्लीक, बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की तरह। इस आयत से जो है वो जन्नत में मोमिनीन और जिनों का भी जन्नत में जाना साबित है। इंसानों की तरह नेमतें मिलेंगी जिनों को भी, क्योंकि दोनों से खिताब है। वो हूरें मिसल याकूत और मूंगे के होंगे, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत होंगी। सफाई में याकूत और सफ़ेदी में, सुर्खी में मूंगे व मोती की तरह। बुखारी के हदीस पाक में है कि ये इतनी हसीन होगी कि अगर उनमें से एक ज़मीन की तरफ झांक ले तो सारा हिस्सा चमक जाए ज़मीन का, और खुशबू, मतलब खुशबुओं से सारा का सारा जो है ये कायनात जो है भर जाए। और उनके सर का दुपट्टा इतना कीमती होगा कि दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है वो उससे भी बेहतर होगा उनके सर का दुपट्टा। यहाँ अल्लाह ने पर्दे का भी जिक्र किया। तो पाक दामन जो औरतें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। बस अपने पालने वाले की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो नेक बीवी है जिन्हें मिल गई यहाँ पे मोहब्बत करने वाली बीवी है, पाक दामन औरतें, ये भी अल्लाह की नेमत ही है। वो हूरे मिसल याकूत और मूंगे की होंगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। आयत नंबर 60, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। मतलब जन्नत में उसकी नेमतें जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है हमारे ऊपर। नेकी और इताअत करो, अजर अजीम अल्लाह के यहाँ तैयार रखा। हमारी शरीयत को जो जिसने भी माना, नेकी इताअत की, उसका बदला भलाई है, एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही इस आयत में, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। मतलब शरीयत पे चलना भी है, ये अल्लाह की नेमत ही है। और उनके सिवा दो जन्नतें और हैं। ये 46 नंबर आयत वाली जो कम दर्जे की जन्नत की जिक्र है ना, तो दो जन्नतें उन्हीं का जिक्र है जो मुक़र्रबीन के लिए ख़ास अता होंगी। और दर्जे होंगे अलग अलग जन्नतियों के। तो जो नीचे दर्जे की जन्नत होगी वो नीचे दर्जे वालों को, और जो मुक़र्रबीन होंगे, सालिहीन होंगे, शुहदा होंगे, अल्लाह के नबी होंगे, रसूलुल्लाह के क़ुरबत के लोग होंगे, उन्हें ऊंची वाली जन्नत मिलेगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। मतलब हर एक को मर्तबे के हिसाब से बदला देना जन्नत में भी नेमत होगी, ताकि शिकायत ना हो। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है कि वहाँ किसी को अल्लाह से कोई शिकायत ना हो। जो दोनों गहरी सब स्याही माइल हैं, मतलब जो जन्नतें हैं शराबी और सब्ज़े की वजह से गहरे हरे रंग के बागात होंगे। पहले सोने चांदी की भी जिक्र किया और अब यहाँ रंग का जिक्र किया कि इनके ऐसे रंग होंगे जन्नतों के। बताओ अब अपने रब की किस किस नेमतों को झुठलाओगे। मतलब ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेमतें बता रहा है, ये झुठलाने के लायक नहीं बल्कि यकीन के लायक है। उनमें वो
जोश से उबलने वाले चश्मे हैं, 2 जोश से उबलने वाले, उन बागात में चश्मे होंगे शिद्दत से जोश मारने वाले। हमें कहीं घूमने जाएं और चश्मा देखें तो कितना हसीन लगता है, ऊपर से पानी गिरता है। जैसे पहाड़ी चश्मे जो हैं ये गिरते हैं तो वहाँ इस तरह के चश्मे दिखेंगे आपको, उबलने वाले, पानी जैसे उबलता है। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूरें और अनार होंगे। ये कम दर्जे की जन्नतें जो हैं उनका जिक्र है। पहले जन्नतियों को हर फल के जोड़े बताए गए थे और यहाँ बताया गया कि इसमें मेवे होंगे, खजूर होंगे, अनार होंगे। क्या अब भी रब की किस किस नेमत की तकलीफ तुम करोगे? मतलब और भी बहुत से फल होंगे, तो हम जो है किसी नेमत को अल्लाह की झुटला नहीं सकते। वहाँ पे सब हमारे सामने होगा। उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं इन जन्नतों में भी। ये तो उस वक्त जो लोग जिन फलों को जानते थे उनका जिक्र है यहाँ पे। ये जो 3 फलों का जिक्र आया ना, मेवे, खजूर और अनार, ये बहुत ज़्यादा अरब में चलते थे। तो वैसे तो वहाँ कुरान में जिक्र है कि जिन जन्नती जो भी मांगेंगे वो उन्हें दिया जाएगा वहाँ पर। अब आगे अल्लाह ने कहा कि नेक सीरत खूबसूरत औरतें मिलेंगी। मतलब यहाँ खूबसूरत, पहले सीरत का बयान आया, अब सूरत का बयान आया। मतलब ये अंदाज़ा कर लें कि औरत की सीरत पहले है, सूरत बाद में है। और यही तरजीह जो है अल्लाह के यहाँ होगी। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो खूबसूरत थे, अव्वल जन्नती होंगे, जो अव्वल जन्नती होंगे। और अबू लहब जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत था, मगर दोज़ख जहन्नमी। ये तय कर लें बिल्कुल कि 1 नंबर पे हमें सीरत देखनी है, कोई खूबसूरत लगे या ना लगे। अगर उसकी सीरत अच्छी है तो वो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब है। बस तुम अपने रब की किसी नेमत को झुटलाओगे। गहरे रंग की हुरे जन्नती खेमों में रहने वालियाँ हैं। मतलब हदीस में है मोतियों के खेमे होंगे जिनका रस जो है 60 मील होगा। उनके हर कोने में जन्नतियों के घर वाले होंगे जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख सकते। तो यहाँ अल्लाह ने फिर शर्म हया और पर्दा जो है वो कहा कि जन्नती खेमों में रहने वाली होंगी गहरे रंग की हुरे। शर्म हया पर्दा औरत का जेवर है। हम भी कोशिश करें कि अपनी माँ बहनों को ये आयतें सुनाएं और पर्दे की तलकीन करें, वो भी वहाँ पे जो है इंशाअल्लाह ताला पूरे बन जाएंगी पोशीदा। बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन ने इससे कबल। अनोखी उठान के साथ अनोखी तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी जिन्हें कभी किसी ने नहीं छुआ होगा। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत के साथ तुम तकजीब करते हो। सब्ज़ मुसन्नदों और उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। मतलब दिलकश आला खूबसूरत बिछानों पर बैठे होंगे जन्नती। वहाँ एक एक जन्नती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादशाह बनाएगा। जैसे यहाँ बड़े बड़े जो है वो दरबार लगते हैं और बड़े बड़े तख्तों पे जो है बादशाह सजते हैं और इस तरह के कपड़े पहनते हैं, कहते कहते कालीन और कहते कि सजावट है और झाड़ फानूस लगे होते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में भी, तो वो सब अक्स खींचते हैं जो पहले बादशाह था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में एक जन्नती को बादशाह बनाएगा। बस है जिनों और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये जिन्नात का जवाब मैंने आपको बता दिया कि हुजूर ने सिखाया था। तो ये जो है तमाम नेमतें जो है इस्तेमाल करना, फ़ायदा उठाना जायज़ मुस्तहब है। बहुत से जो हैं सूफी हजरात जो तसव्वुफ़ के तालिब इल्म हैं वो इन चीज़ों से दूर रहने को कहते हैं दुनिया में, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज़ें हमारे लिए, ये ज़ुहद और तक़वे के ख़िलाफ़ नहीं है दुनिया की चीज़ें इस्तेमाल करना। बार बार कहना लोगों को कि इनसे दूर हो, ये नाशुक्री है और ये नाफरमानी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लोग नहीं है। कुरान में तो अल्लाह ने कहा कि तुम अगर मेरी नेमतों की शुक्रगुज़ारी करोगे तो मैं उनमें लाज़मन इजाफ़ा कर दूँगा। तो जब आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो शुक्रगुज़ारी कैसे करेंगे। ये आयत नंबर 77 थी, 31वीं बार यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा था कि जिनों और इंसानों, वो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आज की आखिरी आयत, तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है जो इज़्ज़त व जलाल वाला है। मतलब जब नाम इतना बाबरकत है और खैर वाला है, बुलंदी वाला है, तो ज़ात मुबारक कितनी आला होगी। सोच के देखिए आप, कितनी बरकत और कितनी अज़मत और रफ़त वाली होगी। सूरह बकरा आयत 115 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बताया कि वो बहुत उज़्ज़त वाला है, उसे हुदूद में नहीं बांधा जा सकता। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह
जो कुरान की बेहतरीन सूरत सूरह रहमान है वो अल्लाह का शुक्र